ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। दूसरी गल गुर संगत कीनी खालसा, ते तीसरी गल प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। जिन्ना चिर तक इन्हां तिन्नां गल्लां नूं समझदे नहीं और इन्हां दे विच जिहड़ा संबंध है उस नूं जाणदे नहीं, उन्ना चिर तक गुरमत विचारधारा के अनुकूल खालसा शब्द की परिभाषा नूं समझिया नहीं जा सकता। सो पहली गल तो खालसा मेरो पिंड प्राण। पिंड का अर्थ शरीर भी होंदा है और इत्थे शरीर करके है प्राण। असी सारे जानते हैं कि जिंदगी जीवन का आधार। अगे खालसा मेरी जान की जान, ये सब तो अहम गल है और इसमें समझना जरूरी है। जान की जान, हुण जान जोत है ते गुरु की जोत शब्द है, ते उस शब्द का जिहड़ा संबंध है वो भी खालसे दे नाल है। भाव ये है कि जिहड़ा रहबर मेरा है वही रहबर जिहड़ा खालसे दा है। जिहड़ी मैं गल कीती सी कि प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही भेद, जिहड़ी जान मेरी है जिहड़े प्राण मेरे ने उही प्राण ते जान जिहड़े ने वो खालसे दे। पर इहदे विच एक दर्जा बड़ा उच्चा दे दिता, उस दर्जे नूं इतिहास के वरतारियां दे विचों समझिया जा सकता। जे उस गुरदेव पातशाह की जोत शब्द है तो पातशाह कहते हैं फिर जे जोत जान है तो खालसा जान की जान है। हुण तुसी इस इतिहास के विचों समझण का यत्न करिए। जिस वेले दरबार साहब के उपर अहमद शाह अब्दाली के दलों के वलों हमला किया जाता है तो बाबा गुरबख्श सिंह अपने 30 साथियों समेत जो लड़न का प्रण करते हैं कि शहादत प्राप्त करनी है, क्योंकि पता है कि इन्नी हज़ारों की फौज के अगे जितया तो नहीं जा सकता, पर शहीद तो होया जा सकता है। शहादत का मंतव की है कि अपने जिउंदे जी अखां दे नाल श्री दरबार साहब की बेअदबी नहीं वेखांगे। हुण ये कोई शब्द वो जिहड़े उदों वरतदे ने जदों वो प्रण करते हैं कि जूझना है तो शहादत देनी है, उन्हां शब्दों के विचों जान की जान शब्द के अर्थ समझने सानू सौखे हो जाएंगे। वो कहते पंथ जो रहा तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ जो ना रहा तो ग्रंथ कौन मानेगा। ਇਹਦਾ मतलब कि पंथ ते ग्रंथ का ऐसा रिश्ता है कि जेकर पंथ दे विच गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा पई है ना, तो उस विचारधारा नूं अगे फैलाउण दे वास्ते भी ग्रंथ की विचारधारा ने जेकर प्रवाहित होना तो पंथ की लोड़ है। पंथ और जिहड़ा ग्रंथ है इसका रिश्ता तोड़िया नहीं जा सकता। और सब तो वड्डी गल कि गुरदेव पातशाह का उस दर्जे ते जाके इस गल नूं कह देना कि जान की जान, कि मेरा जिहड़ा गुरु वो अकाल पुरख ते अकाल पुरख की रूह च वसदा है खालसा। इहदे मतलब की होया कि खालसा जे जान की जान है तो उहदे कोल गुर परमेश्वर एको जान की विचारधारा का संकल्प है, क्योंकि साडे वास्ते गुरु ही परमेश्वर है। तो जदों साडी पावन गुरबाणी ये गल कह दिंदी है गुर परमेश्वर एको जान, तो फिर गुरु ते परमेश्वर ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ विचारधारा का अंश है खालसे दे विच है। समझण दे वास्ते मैं तुहाडे नाल दिल्ली की एक छोटी जी घटना साझी करदा। शेख फरीद साहब जिन्हां दी पावन बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज है, पंजाबी दे विच ऐसी रचना है जिसनों बड़े सौखिया समझा जा सकता है। फरीद साहब की बाणी बहुत सारे गुरसिख बजुर्ग ऐसे ने जिन्होंने तकरीबन फरीद साहब के श्लोक जोड़े ने वो जबानी कंठ ने, क्योंकि उन्होंने लिखण का ढंग, उन्होंने शैली या फिर उन्होंने बड़ा आसान जहा तरीका जोड़ा वो तकरीबन किते ना किते उन्होंने समझना
ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ख्वाजा बख्तियार काकी ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸੀ ख्वाजा मयूद्दीन अजमेर वाले। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰੀਦ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ, ਇੱਕ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ख्वाजा बख्तियार काकी ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਜ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਤਿੰਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰ ਵੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 52 ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਸਿੱਖਣੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਵੇ, ਅਰੈਬਿਕ ਆਵੇ, ਫਰੈਂਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ
रूस की भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫਰੈਂਚ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਥ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਥ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਜਣਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।